बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 11 न्यूज़ पाकिस्तान HD। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद साहब। आपकी खिदमत में हम प्रोग्राम लेकर आए हैं अवाम की पहचान। ईद के हवाले से ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी, रूहानी, उल्मा, वकला, फनकार हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बनते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। पंजाब के सिंगर हैं जिन्होंने अपनी फोक सिंगर के हवाले से सत्याना से शुरू होकर फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान और इंडिया में अपने नाम कमाया है। आज वो हमारे मेहमान हैं सिटी 11 न्यूज़ के। ईद के हवाले से हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना फ़न का आगाज़ कैसे किया और उनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रशीद ताहिर साहब। पहली गल तो कि मैं सब देखने वालों सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम कहना कि अज ईद का दिन खुशियां का दिन है तो मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ईद मुबारक। तो उस तो बाद मैं बहुत बेहद मशहूर हाँ सिटी 11 चैनल का जिन्होंने अज सानू खुशियां के दिहाड़े सद्दा दिता। तो अज इंशाअल्लाह जरूर तुहाडे नाल गपशप जरूर करांगे रशीद साहब। राणा साहब, मेरा ना एक बड़ा सवाल है कि तुहानू इस फन का आगाज़, ये शौक किस तरह पैदा होया ते इहदे बारे साडे नाज़रीन नूं तुसीं किस तरह आगाह करोगे। जी राणा साहब। जी रशीद साहब, अरसा दराज तकरीबन 95-96 1995-96 मैं शौक यानी स्टार्ट किया। साडे पाकिस्तान पंजाब के लोक फनकार हाजी मुहम्मद आलम लोहार, अनैत हुसैन भट्टी साहब, आशिक हुसैन जट, ये जनाब साडे लोक गीत बहुत हिट सन। साडे देश का कल्चर, साडा सकाफत, तो इन नाल वेख के मेरा जज्बा पैदा होया। मेरा पेशा तो नहीं सी, मेरे खानदान मतलब लायक नहीं सन करते इस काम नूं, पर मैं धक्के नाल ये शौक किया। तो उस तो बाद मैं अपना शोबिस च चला गया। फिर मैं काफ़ी स्ट्रगल की। मैं पाकिस्तान पंजाब तकरीबन कि अपना पाकिस्तान के जोड़े तारीखी मेले जिन्ने भी असी गिन लीए कि उत्थे उत्थे मैं जाके अपने मतलब फन नूं खिलारिया। तो अलहमदुलिल्लाह कैसेट की दुनिया च आया, वीडियो डिस्क। फिर मैं पाकिस्तान पंजाब की बल्कि मैं हिंदुस्तान के पंजाब तक अपने फन नूं लैके गया जनाब। तो काफ़ी मेरे पाकिस्तान जो आडियो कैसेट के हवाले नाल एल्बम रिलीज़ होए, तकरीबन 35 तो 36 एल्बम मेरे पाकिस्तान से रिलीज़ होए, कुछ आडियो कुछ वीडियो। फिर नाल नाल मैं देश मेले अपने देश पंजाब के काफ़ी करता रहा। राणा साहब, तुसीं सानू ये दसो कि पंजाब कल्चर जिहड़ा बड़ा महंगा हो गया। अजकल पंजाबी लोग पंजाब नूं ही पसंद करते हैं। तुसीं साडे नाज़रीन नूं पंजाब के हवाले नाल की सुनाना पसंद करोगे ते जिद नाल ईद दी खुशियां भी दुआला होण। जी राणा साहब। रशीद साहब देखो जी, जिहड़ा देश पंजाब है साडी जम्मण मिट्टी, ये भुलदी नहीं। बंदा अगर गौर करता है यानी साडी सकाफत है, इनू जिंदा रखना चाहिए। और साडी कोशिश और नीयत इंशाअल्लाह सी जदों भी बुलबुली मारी अपने देश पंजाब की, पाकिस्तान होइए, चढ़दी कला पंजाब हिंदुस्तान जाइए या लहिंदे पंजाब च होइए, असीं अपनी सकाफत नूं याद रखिया और जिंदा रखिया है। तो जनाब मैं तुहाडे हुक्म नाल इंशाअल्लाह ज़रूर मैं दसांगा कि साडा सकाफती रंग की है और की होना चाहिए है। साडी जिहड़ी आने वाली नस्ल है इनू भी ये जिंदा रखना चाहिए। जिहड़ा साडा लोक गीत है, पंजाबी बोलना, माँ बोली जबान, यो ही साडी पहचान है जनाब। नाज़रीन नूं तुसीं कोई अपनी ज़बान
पंजाब की जुबान च कुछ सुनाना पसंद करोगे? जी ज़रूर जनाब, इंशाल्लाह। मैं दो चार शेर अल्लाह दे वली हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श सूफियाना कलाम मतलब नानिया गल्लां च और किन्ने सौ साल पहले उन्होंने अपना कलाम लिखिया ते मैं बयान करना दो चार शेर तर्जे च इंशाल्लाह सुनाना। तो मैं उम्मीद करना कि ये बहुत पैगाम यानी साडा दीन ताज़ा होता है, मैसेज मिलता है जो गौर करन साडे स्टूडेंट वीर दी। ते जनाब मियाँ साहब मुहम्मद बख्श दे चंद शेर जनाब रशीद साहब में मियाँ मुहम्मद बख्श लिखते ने, जेड़े बेली ओ कम नहीं आंदे, जेड़े बेली ओ कम नहीं आंदे, ते औखे सौखे वेले उस बेफैज सजण दे नालों ओ चंगिया यार अकेले, ओ चंगिया यार अकेले। ते की होया जिन कैदी होया अते सदा नियो कैदी रहना, एक दिन आन मुहम्मद बख्शा अते रल संगतां विच बैणा, ओ मेरा रल संगतां विच बैणा। मैं मुहम्मद ठग वालों को ते मैं मुहम्मद चोर, जिसदा कलमा ए लोकी पढ़ दे ओ मुहम्मद होर वयो मुहम्मद होर। बेली बेली सब जग बेली, बेली बेली सब जग बेली, ते मैं नी आखां बेली, उस वेले दा कोई नहीं बेली। ओ जदों निकले जाने अकेली, ओ लखां बेर बेरी नाल लगदे, लखां बेर बेरी नाल लगदे, ते कुछ झड़ जांदे ने कच्चे जेड़े रहिंदे नाल मुहम्मद, ते उही खांदे ने वटे, उही खांदे ने वटे। जंगलां अंदर फिरदे रहिंदे चीते शेर बगेले, जंगलां दे अंदर फिरदे रहिंदे चीते शेर बगेले, ओ मर्दां उत्ते आउंदे रहिंदे अते औखे सौखे वेले। रोगां विचों रोग मुहम्मद ते जिसदा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जांदे ने होर रिश्तेदार करीबी। राणा साहब तुसीं ते कमाल कर दिता है जनाब। तुसीं पंजाब फैसलाबाद तो लाहौर कराची पूरे पाकिस्तान च अपना नेटवर्क नूं मजबूत किया, पंजाब कल्चर नूं अगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की। फिर तुसी इंडिया च गए जी। इंडिया का कल्चर ते साडा पंजाब का कल्चर जिहड़ा इंडिया पंजाब कल्चर ते साडा पंजाब का कल्चर तुसी की फर्क महसूस किया, ਇਹਦੇ बारे में तुसी साडे नाज़रीन नूं आगाह करो। रशीद साहब, चढ़दी कला पंजाब ते लहिंदा पंजाब, मैं ਇਹਦੇ ਚ कोई फर्क कोई एडा खास नहीं वंड पाई। मैं जिवें ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਹਿਲਪੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਭਲਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਲੂਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ, ਕਲਚਰ, ਸਕਾਫਤ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਵੱਜੋ ਘਟਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਟੱਪਾ ਢੋਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੀ। ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਗੱਪਸ਼ਪ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਠਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਠਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲਹਿਲਪੁਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਹਦ ਰਾਣਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਨਾਬ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਹਦ ਰਾਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਗਾਈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਟੀਪੀ ਗੋਲਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੀਰਾ ਕੰਪਨੀ, NMC, ਈਗਲ, ਸੋਨਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਸਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀਵਾਨ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਪੀਰ ਬਹਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਸੈयद ਵਾਰਥ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਪਾਕ ਪਤਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ 34-35 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਕੈਸਟ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੇ 35-36 ਕੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਜ ਪਟਾਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਹਦ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਲਪੁਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਮ, ਜਾਹਦ ਰਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਬਾਜ ਬੜੀ ਝੱਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਯਾਨੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਫਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਨਵਾਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੀਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਕਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਰਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤਰਨਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਰਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ੀ। ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੈਸਟ ਫਰੋਖਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਟੈਡੀ ਨੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਐਸਐਮ ਸਾਦਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਮਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਸੇਠ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਲੈਂਡ ਕਲੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਕਮਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੀਤ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ YouTube ਔਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਾਹਿਰਾਨਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਗੀਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਹੁਣ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 16 ਨੇ ਖਰੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਜਿਸਮ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ। ਪੈ ਗਈ ਸੱਚ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੰਦਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਗਦੀ ਗੰਦਲ ਤੋੜੀ ਕੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਟਕੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਚਨਾਹ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਰਦੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਸਫ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ। ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ। ਔਰ ਦੁਖੀ ਜਾ ਬੇਗਾਨੀ ਜੂ ਚੋਂ ਯੂਸਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਖੂਹ ਚੋਂ। ਮੁੱਲ ਪੈ ਅੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੰਗ ਆ। ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਸਤਿਆਣਾ ਬੰਗਲਾ। ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਜੰਮਣ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਆ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਰਸੇਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਿਕਾर्ड ਕੀਤਾ कि इश्क करना ते रज के करना, प्यार करना ते रज के करना है, ओ लोकां नालों गज वज के करना। सानू ते मौत दा डर भी कोई नहीं, असां कल भी मरना ते अज भी मरना। जे प्यार गुनाहे लोको, जे प्यार गुनाहे लोको, मैं कर बैठा मैनू मार देओ। जे प्यार गुनाहे लोको, मैं कीता जे मैनू मार देओ। मैं मरदा मरदा आखांगा, मैं मरदा मरदा आखांगा, मैनू यार दा करन दीदार देओ। जे प्यार गुनाहे लोको, मैं कर बैठा मैनू मार देओ। मैं प्यार हमेशा करना, ओदे इश्क दी खातर मरना। तुहाडा जीवें दिल अज करदा, तुहाडा जीवें दिल अज करदा, मैनू उंजी सूली चाड़ देओ। जे प्यार गुनाहे लोको, मैं कर बैठा मैनू मार देओ। मैं मरदा मरदा आखांगा, ओ मैनू यार दा करन दीदार देओ। जे प्यार गुनाहे लोको, मैं कर बैठा मैनू मार देओ। मैनू मार देओ या मेरा यार देओ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਈਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ